بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب بدأناه أمس شرح السنة للبرهان توسنوا في قراءة عيتنال بعد المقدمة من بلوال المؤلف رحمه الله الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام عنده ያላንዱ እንደማይገኝ አስተዋውቀውናል كذلك الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة كالنسو ياليازة راسو تساستو للمساساتم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه يمتع أثرا كمرو ትናንት ያዝነው درس خلاصاው ይሄንን ይመስል ነበር አሁንም እንቀጥላለን ኢንሻአላህ እኛው ትንሽ ከተን ስላለ በዚህኛው ዳላል ንስኻ ምናምን ከተለያየ ተነብሁን ያለ طيب ብዙም ይለያየ አይመስልኝም المهم عنوان للفقرات ያስቀምጣሉ ብለናል نسخة هذا الكتاب عنوانه من ይላል السواد الأعظم الحق وأهله እንግዲህ ዙስቱ ከሚገኘው አንዱን ምን ያረጉታል ዑንዋን ያረጉታል السواد الأعظم ማለት ሰዎች እንደሚረዱት ቁጥር እጅ ብልጫ ምናምን ሳይሆን السواد الأعظم ትልቅ ጀማዓ ማለት ሐቅና የሐቅ ባለቤቶች ናቸው ይላል ዑንዋኑ እንደዚህ ይላል ምን ቀራው ሰውየው ኪታብ ውስጥም ይሄንን እናገኛለን بس عندي مسوي بيهون حق يازو حق كيازو يحق بالبيت كون سواد الأعظم يبالا كحق وطا يالو كهونه قدراتቸው ቢበዛ እንኳን بالملايين እንኳን ቢቆጠሩ ليسوا السواد الأعظم አይደለም ስለዚህ ይሄንንም መረዳት እዛ ጨረስነው ኪታብ ላይ በሰፊው ተብራርቷል ይሄን መረዳትና መገንዘብ ያስፈልጋል قال الشيخ رحمه الله واعلم رحمك الله واعلم وقال رحمك الله الله يزنلهنا جمله እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደምንለው ለፍዙ ሲታይ خبر ይመስላል ማዕናው ግን የተፈለገው ዱዓ ነው እንግዲህ ለዚህ ለጣሊብ العلم بالرحمه ዱዓ ያረጉ ነው ሰውየው الله ይዘንልህና እወቅ መታወቀው ምን ነው يعلم مفعول أن الدين دين اسلمنا إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى هي دين يمتاو كالله كتكبروا كهنا كتالقوا الله كسو يمتع مهنون تردا دي الله سبحانه وتعالى نو دين يورد دين قرآن أورد رسولوችን ላከ እነዛ ሩሱሎች ያንን ቁርአን ያንን ኪታብ ያብራሩ ኩቱቦችን ሰዎችን ወደ ሂዳያ ጥሪ ያረጉ ስለዚህ ዲን የመጣው ከአላህ ዘንድ ነው لم يوضع على عقول الرجال لم يوضع ማለት አልተቀመጠም ዲን على عقول الرجال ወንዶች አእምሮዎች ላይ عقول ማለት የዓቅል ጀምዕ ነው رجال ማለት ደግሞ የረጁል جمع دين በሰዎች አእምሮ ላይ ውስጥ አይደለም የተቀመጠው እነሱ ተፈላስፈው ይሄ ነው ዲን ይሄ ነው አቂዳ ይሄ ነው ትክክለኛው ማለት በአቅላቸው ብቻ እዛ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱ አእምሮዎች ውስጥ አላስቀመጠውም ዲን ወአራኢህም አራ የራእይ جمع ነው አሊፊት እንግዲህ ተስባል አራ አባ አፍዓል ነው ወዝኑ የራእይ ጀምዕ ይሆናል በሰዎች አስተያየቶች ውስጥም አልተቀመጠም ዲን አሉ ስለዚህ ይመስለኛል እንደዚህ ነው ላ ዲን የመጣው ከአላህ ነው Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ነው ያወረደው ሩሱሎች ልኳል وعلمه ቀርተናል ይሄንን አባባልም ነቅለን እዛ ጨረስነው ኪታብ ላይ ተብሏል علمه ማለት ደግሞ ضميሩ የሚመለሰው አሁንም ወደ ዲን ነው علم الدين عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم يدين وقت الله زندنا في كتابه سبحانه وتعالى
ملاكتنياو زندي في أحاديثه صلى الله عليه وسلم نوي الله دينين انجدي هاوردو الله كالله تلكو دقمو مبلغو ما ناتشو رسوله عليه الصلاة والسلام ناتشو سلزي الناس يالوت ديننا الله يوردو برسوله لا رسوله دقمو كالله توردو باتشو كتابا وسنة لأماتشو يادرسوت ووقاتو الناس ناتشو مياوكو سلزي الناس يالوتن مكتلنا الناس يالوتن مفصمنا بني على يالله وليلون اندزي كهونا فلا تتبع عتكتل شيئا منن منجر عتكتل شيئا ميبالو انغدي نكرانو انكروا النكرات ነው የሚሉ አሉ ከነህይና ከነፊ በኋላ ደግሞ ነኪራ ሲመጣ تفيد العموم لا من صيغ ماذا العموم አንኛውንም ነገር ማለት በዲንህ ጉዳይ በተለይ በዱንያም ቢሆን ያው ነው ማንንም ነገር አትከተል بهواك بمنهال بانت بفلاغوتህ بزنባሌ በልብ ወለዲ ማንንም ነገር እንዳትከተል ቁርአንንና ሐዲስን ሳትይዝ ባንተ ሐዋ ብቻ አንድ ነገር እንዳትከተል አትከተል لا ናህያናት ይያለ ነው ስለዚህ ፍዕሉን ጀዘመችው ተተቢዕ የሚለውን ስኩን ያረጋችው ለናህያናት አትከተል ማለት شيئا شيء የሆነ ነገር አትከተል ቢሃዋክ ማለት ባንተ በዝንባሌና በልብ ወለዲ አንድ ነገር ዲን ነው ብለህ አትከተል ይሄን ታረግ ምን ታረጋለህና فتمرق من الدين በሃዋህ ብቻ የምትከተል ከሆነ የሆነ ነገር ወዴት ትደርሳለህ አሉ እስልምና መረቀ ማለት ምን ማለት ነው ነው መረቅ ያ ሸባብ መረቅ እኛ መረቅ እንላለን መረቅ የሚባለው ከስጋው ሲቀቀል ምን ስለሚሆን ነው ከስጋ ስለሚወጣ ስለዚህ فتمرق ማለት ተወጣለህና እንግዲህ እዛም የሚخرجው ሐዲስ አለ ሙስሊም ላይ እናያለን ኢንሻአላህ ተወጣለህና ከምንድነው የምትወጣው من الدين كدين توطالهنا فتخرج من الإسلام تمرق أن تخرج እንግዲህ مترادف لفظ ስለተለያየ ያعطፈው ነው تخرجا بتمرق ያعطف ከእስልምና ተወጣለህና ቢخوارجን ዘለ ነብያችን ሰለላሁ ሱሐቦች እንደተረዱት ቁርአንና ሌላን ነገር የሚፈስሩት በሳቸው ግንዛቤ ስለሆነ ነብያችን ሰለላሁ ምን አሉ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ብዙ ስለ ኸዋሪጆች ነብያችን ሰለላሁ من اهل الاهواء ናቸው ተናግረዋል አስጠንቅቀዋል ባገኛቸው ቀጥለ ዓዲን ወሰሙድ ገላቸው ነበር طيب ስለዚህ ይሄን የሆኑበት ምክንያት ምንድነው ዲንን በራሳቸው ጭንቅላት ብቻ ስለ ተገነዘቡና ስለ ተከተሉ طيب فانه لا حجه لك ላንተ ማስረጃ የለህም በሐዋህ ብቻ ተከተለ ከዚህ ከጃዳው ስትወጣ ማስረጃ የሌለህ ባዶ ዜሮ ትሆናለህ فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته السنه እንግዲህ አሰር መጣ ሲል ምን እናረጋለን ብለዋል خرجالو ብሏል አሰውየው ምን ብሎ خرج الزبوت عليه تخرج المنار فتمرق من الدين كما في الحديث الذي أخرجه البخاري 344 إلى ومسلم عند شيء سلسارات من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج بلفظ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية قطرهم ذكروا الزال إذا هن يرغبت مكنايات ከዲን ሊወጡ የቻሉት አገነዛዘባቸው እንግዲህ እንደ ሱሐቦች አገነዛዘብ ስላላደለ ኪታብን ሱናን የተገነዘቡት بفهم السلف الصالح ስላላደለ እና ላንተ ሁጃ አይኖርህም ነብያችን የአላህ መላእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኡመቶቻቸው ሱናን አብራርተዋል وأوضحها አሁንም እቺ ضمير المؤنثه የምትመለሰው ወደ ሱናን አብራርተዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገልጸዋል
لأصحابه لا بالدربوቻቸው ለሷሐቦቻቸው ስና ግልጥ አርገው ስላብራሩ አንተ ያለብህ ያንን መከተል ብቻ ነው እሱን ትተህ ሐዋህን ከተከተልክ ደግሞ ህጃ የሌለህ ትሆንና ከዲኑ ፈንገጥ ብለህ ትወጣለህ وهم الجماعه صحابዎች ማለት ደግሞ ትናንትም እንዳልነው الجماعه ማለት اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم الناس ናቸው وهم السواد الاعظم سواد ማለት እንግዲህ አስሉ شخص ማለት ነው شخص ማለት የሆነ እንግዲህ سواد አስሉ ምን ጥቁረት ማለት ነበር የሆነ አካል ነገር ስታይ በተለይ ጨለማ ያለ ቦታ ከሆነ ምን ሆኖ ነው የምታየው ጠቆር ብሎ ታየዋል ይሄ አካል አንቋር ነገር ያለው ነገር እንግዲህ شخص سواد ይባላል وكذلك الأعظم بالو ሲወصف السواد الأعظم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عليكم بالسواد الأعظم በማለት የፈለጉት ሷሐቦችንና እነሱን ፈለግን የተከተለ ነው السواد الأعظم ማለት صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ናቸው والسواد الأعظم عنوان ያደረጉት እንግዲህ ከዚህ ወስደው ነው ብለናል السواد الأعظم ማለት الحق وأهله حقنا ማን ነው አሉ የሐቅ ባለቤቱ እንግዲህ ሐቅ ከአላህ ነው የወረደው ብለናል ዲን علم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم ነው ብለናል الله في آيات كثيرة ብዙ آياتዎች ላይ تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم منه الله የተወረደውን ተከተሉ وهو القرآن سنام لفظ እንኳን وحي ባይሆን معناه ምንድነው ብለናል وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى دين القرآن الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون له الله واستناس الطور منهم لما تهربر ويم دقمو لتحريف لمنامن مموكروا بنورهم الله سبحانه وتعالى تكفل سلارقه وأيشل لا يضرون إلا أنفسهم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم دنا ملو آية ولا هم يحزنون ከናንተ የሆኑ ሩሱሉን የላኳቸው ወደናንተ ቢመጡና አንተ ያደም ልጆች ሆይ የኔን አንቀጽ የኔን ኪታብ ለናንተ የሚተርኩ የሚናገሩ የሚያብራሩ አምኖ እነሱን የተከተለ ፍርሃትም ሐዘንም የለበትም ስለዚህ ሐቅ ዲን የመጣው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ከአላህ የመጣውን ዲን ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ልኮ በሳቸው ላይ ወህይ አውርዶ አብራርተው ተናግረዋል ማዓለይና ኢላ አልትባዕ ከዛ ፈንገጥ ብለን እምቢ ብለን ሐዋ ምንከተል ከሆነ ምን ضررው ራሳችንን ነው والسواد الأعظم الحق وأهله طيب يقولنا مجرش አካባቢ ምን ይላሉ البربهاري رحمه الله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه في شيء من أمر الدين فقد كفر ترى እንግዲህ በዚህ ደመደሙ የአላህ መላእክተኛን ባልደረቦች የኻለፈ አካል في شيء من أمر الدين በዲን ጉዳይ በእስልምና ጉዳይ በሆነ ነገር ሷሃቦችን የኸለፈ ምን አረጋሉ كفر بالشارح يشرح إرشاد الصاري إمام شرحنا وبلنا شرحنا نقرأه الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله ساتو مدي إيش عبارة زبتة فكرة لا يسايهون بوزو فكرة وشلاي ترددت بوزو جزء من كلام الشيخ البربهاري رحمه الله الناقنيات لنا كدي صحابوتين بشيء من أمر الدين يخلف كفرا لذي كفر ملو أبابات قد أهل السنة والجماعة بمطلق الذنب من يراكم بلنا آياكفوا بمطلق المخالفة آياكفوا ሌሎች ቀሪናዎች ስላሉ ይሄ ፈቀድ ከፈር ያለውን ፍቅራ ወይም አባባል ከሶስት ትርጉም በአንድ እንፈስረዋለን ይላል አንደኛ ፈቀድ ከፈር ማለት
ወደ ኩፍር የሚያደርስ ስራ ሰርቷል ማለት ነው አለ። واضح يا شباب عمله هذا ከጨመረ በዛው ከቀጠለበት ወደ የት ያደርሰዋል? ወደ ኩፍር ያደርሰዋል ማለት ነው። ወይ ደግሞ ፈቀድ ከፈረ ማለት ይሄ ሙኻለፋው እድል ላይ መሰረት የሆኑ ነገሮችን ዓቂዳን ኢንካር አድርጎ ከሆነ ምን አረገ? ያከፍራል ቢላሸ። እንግዲህ من الدين بالضرورة يتوقوا مسائلዎችን ከሆነ የተወውና የኻለፈው ኢንካር ያረገው على ظاهره እንፈስረዋለን ይላል። ወይም ደግሞ ኩፍሩን ዱና ኩፍር ከዚህ ከሶስቱ ማንኛውም እንግዲህ ቃዒዳ አስቀምጠውልና ወደፊት ብዙ ቦታዎች ላይ ይገኛሉ። ከዚህ ባንዱ እንፈስረዋለን ብለው ያስቀምጣሉ። ስለዚህ ይሄ አባባል አሁን የቀራነው አባባል በጣም ሙሂም ነገር ሰዋዱል አዕዘም ማለት ሐቅና አህሉሁ ናቸው ብለናል። እንግዲህ ሷሃቦች ትናንት هم اهل السنه والجماعه እነሱ ናቸው ብለናል። الاساس الذي يبنى عليه الجماعه እነሱ ናቸው ብለናል። አሁንም ያንኑ ያአከዱልን። ስለዚህ ጀማዓ ሲባል السوادul اعظم ሲባል ሷሃቦችንና የሷሃቦችን ፈለግ ተከትለው የሚከተሉ የሚጓዙ እነሱ ናቸው። እነሱን መخلፍ ሙሽኪላ አለበት። አለዛ በብዛት ብቻ አይደለም። ብዛት ኑሮ ያ ብዙ ጀማዓም በሷሃቦች ፈለግ የሚጓዝ ከሆነ ምንድነው ብለናል? ፈልሐሲል ዐሰል ወላ ተስ ላኪን ብዙ ጊዜ ብዛት ሲገኝ ምን አይገኝም ይላል? ጥራት አይኖር። ብዛት በመጣ ቁጥር ያሸባ ምንድነው የሚሆነው? الاسلام في اول عهده كان صافيا نقيا ከዛ አጀሞች ምናምን ሲገቡ በእነሱ እምነት ያለውን ነገር አብረው ይዘው ወደ እስልምና ሲገቡ ምን ሆነ? እስልምና ውስጥ ብዙ ችግሮች ተከሰቱ። እነዛን መሳኢሎች የእስልምና አካል አድርገው በመረዳት المسائل بعض المسائل الوثنيه በዛ በኩል ገብ على كل الاحوال ምንናየው سواد الاعظم ምንለው ሐቅንና አትባዑ الحق ነው። ሐቅ ራሱ የሐቅ ባለቤቶች السوادul اعظم እነሱ ጋር እንድንሆን እነሱን እንዳንኻልፍ የተከለከልነው ሐቅንና የሐቅ ባለቤት ነው በማለት ያስቀምጡልናል። طيب የሚቀጥለው ፍቅራ التحذير من ترك السنن واحداث البدع ይሄ عنوان ያስቀምጡልት ነው። እንግዲህ ለሚመጣው ፍቅራ التحذير ማለት ማስጠንቀቅ من ترك السنن የሱና ጀምዕ ነው። ሱናን ሱናዎችን ከመታው واحداث البدع የቢድዓ ጀምዕ ነው። አሁንም ቢድዓ ፈጠራዎችን አዳዲስ ነገሮችን ከማምጣት ስለ ማስጠንቀቅ ደግሞ እንዲህ ይላሉ البربهاري رحمه الله واعلم توقال قدمم اعلم بلاول ሲጀምሩ ራሱ علم ብለው ነው የጀመሩት። ስለዚህ በዕልም ያዘዙን ነው። ለዕልም ትኩረት እንዲኖረን ደጋግመው ያዘዙን ማለት ነው። እወቃል أن الناس ሰዎች لم يبتدعوا بدعة قط በፍጹም ይቀጡ ظرفنات ብለናል። ብዙ لغاتዎች ብዙ አነባበቦች አሏት። أشهر لغاتها አሁን የቀራው ታቀራር ነው። ቃፉ ተፈትሖ ጣው تضمموا تشددوا قطوا وهي الاستغراق النفي في الزمن الماضي سوج بدعان ويم فتران ففصم بدع ውስጥ አይገቡም አሉ حتى تركوا من السنة مثلها كبر ከሱና የዛችን የቢድዓ አምሳያ ምን ያረጉ ቢሆን እንጂ የተው ቢሆን እንጂ አንተ ሱና እንትን ቢድዓ ከፈጠርክና ቢድዓ መስራ ከሆንክ بالمقابل ምን ያረክን ሱና እየተው። ስለዚህ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ካሁን በፊት እንዳልነው እኔ ሱናዎችን ሐይ ያረጋለሁ አለ። كيف እንዴት ብያል እንዴት ብለህ ሲሉት በየቀኑ ወህይ ሱና ወኡሚቱ ቢድዓ በዛ عكس ማለት ነው። አንድ ሱና ሐይ ሲሆን አንድ ቢድዓ ምን እየሆነ ነው የሚመጣው? እየጠፋ ይመጣል፣ እየሞተ እየተረሳ ይመጣል።
ግን ቢድዓ በተሰራ ቁጥር በዛ በቢድዓ ፈንታ ምን እየሞተ ይመጣል? ሱና እየተተወ ይመጣል። በዛ የተነሳ ሰዎች ዘንድ እንግዲህ መሽሁር የሆነና ቢድዓው ሱና ብሎም ደግሞ ሌላ ነገር ሆኖ ይታይና ሰዎች ያንን ቢድዓ ሊቀይሩ ሲሉ ወይ ሲተው ሰዎች ምን ይላሉ? ኡሚተት ሱና ቱሪከት። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ እያሉ ያሉት ምንድን ነው? ሰዎች ቢድዓን በፍጹም ቢድዓ አያመጡም ሱናን እስከሚተው ድረስ ሱናን ትተው ነው ቢድዓ የሚሰሩት አሉ። እንደዚህ ከሆነ فاحذر المحرمات من الأمور فاحذر من مالتنا وحذر مالت تتنقق مالتنا احذر دي بسكون الراء نبر التقاء الساكنين رايتن من አረጓት ከሰሯት የናንተ ሐረካ ይኖረው የሚሆን ስንቀራ እንግዲህ فاحذر ብለን ራውን ሰክነን ላሙንም ብንሰክን ሁለት ስኩን መቅራት አይቻልም። በአረበኛ በእኛ ይቻላል። በእኛ ቋንቋ ያጀበው አራትም አምስትም ስድስትም ስኩን ባንድ የሚመጣበት ከሊማ አለ። ለመመሰል ብዙ ማምጣት ይችላል። ላኪን ሒፋዘን على الوقت አላመጣ። ስለዚህ በአረበኛ ግን ሁለት ሳኪኖች ከተገናኙ ህግ አለ የሚገናኝበት منها الوقف ወቅፍ ላይ ምናምን ይቻላል። አለዛ ምንድነው ያደርጋል? ህግ አለ። ሁለት ሳኪኖች ሲገናኙ ምን እንደሚደረግ ከዛ ህግ አንዱ አንደኛውን ሐርፍ በከስራ يحركوتا ሁለት ሳኪኖች ሲገናኙ ተخلصا من التقاء الساكنين። ስለዚህ ራይቱ አምር ስለሆነ ሙሰከና ነበር። አሊቱም እንግዲህ ደርጅ ላይ ሐምዘተል ወስሏ ስትወድቅ ላሚቱ ስኩናት ለዛ ብለው فاحذر المحرمات حرام ነገሮችን ተጠንቀቅ አትቅረብ እነሱ ዘንድ አሉ። من الامور ከነገሮች دي حرام ነው ከተባለ ምንድነው ማድረግ ያለብህ አንተ? መፈላሰፍ የለብህ መራቅ መተው። فإن كل محدثة بدعة አዳዲስ ነገሮች በተለይ በዲን ዙሪያ ያሉ አዳዲስ ነገሮች በአጠቃላይ ፈጠራዎች ናቸው አሉ። وكل بدعة ضلالة ቢድዓ ደግሞ በአጠቃላይ ጥመት ነው አሉ። የጥመት ደግሞ መሲሩ ምንድነው? والضلالة وأهلها ጥመትና የጥመት ባለቤቶች በአጠቃላይ ተያይዘው في النار እሳት ይገባሉ። እሳት ነው መሲራቸው። ስለዚህ እዚህ ላይ ቆም ብለን ማሰብ አለብን። ዑንዋኑ ያለን ሱናን ከመተው ቢድዓን ከማስገኘት ማስጠንቀቅ በሚል ዑንዋን ነው ያስቀመጡልን እና እኛ በቻልን አቅም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የደነገጓቸው ብዙ ሱናዎች አሉ። እነሱን እየተዋወቅ መስራት ብዙ ሰዎች ያሸበው عمل اليوم والليلة የሚባል ኪታብ ያለፉ ብዙ አይማዎች አሉ። وكذلك النووي له كتاب اسمه الأذكار ምን እንደምንል ብዙ ሱናዎች እነዛን እየተዋወቅ ስንሰራ ቢድዓዎች እየተረሱ እየጠፉ ይመጣሉ። ሱና ጋር ካልተዋወቅን ሰው ሲሰራው ብቻ አየን ብለን ምን ሰራ ከሆነ ሱና እየጠፋ ምን እየተስፋፋ ይመጣል? ቢድዓ እየተስፋፋ ከማ ሆ ሙሻህ ብዙ ነገሮች አሁን የሚሰሩ አስል የሌላቸው ነገሮች ይሰራሉ። ወደ ሸሪዓችን ስንመለስ ለሸሪዓችን ባዳ ናቸው። ግን የሸሪዓ እንደው ምን አርካን الشريعه አርገው የሚረዷቸው ሰዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ይሄ የሚሆነው ሱናና ቢድዓን መለየት የሚቻለው መቼ ነው? نعم ስንተዋወቅ ነው። ሱና ጋር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ጋር ቁርአን ጋር ስንተዋወቅ አቅዋል الصحابه افعال الصحابه ስናውቅ ሱናን ከቢድዓ ቢድዓን ከሱና ለይተን አበጥረን ማወቅ እንችላለን። የዛ ጊዜ نحيي السنة ونترك البدع سنان متاو ما تكبر بدعا ደግሞ መግደልና መራቅ የምንችለው ስናውቅ ነው። ስለዚህ ለማወቅ መጣር ይኖርብናል። ስለዚህ አንድ ነገር ክልክል ነው ከተባለ አንተ ምን አለበት የሚባል ነገር አይሰርም አያስሄድም። ምን አለበት ከሆነ ነገር ያበላሻል። ስለዚህ ሙሐረማቶችን ይሄንን ማባባል በደንብ እንያዝ። ዘፊት የሚመጡ ሙቃረና የሚያደርጉት ነገር አለ بين الفاسق وبين المبتدع فاسق መወዳ እንትን እሱ ጋር ሙሳሃባ ማድረግ ይቻላል። ሙብተዲዕን ሙሳሃባ ከማድረግ የሚሉት ፍቅራ ሊመጣ ይችላል።
ይሄንን ይዘን በዛ ይዛሉትና አባባል በዚህ እንድንፈስር ይሄንን አባባላቸውን እንግዲህ ከሙሐረማት ምን ያረጉ ነው የሰውዬ نعم ተሕዚር ያረጉ ያስጠነቀቁ እዛ ላይ ግን አንጻራዊ ነገር የሚሉት አላቸው ያ አባባላቸው በዛ አባባል ይፈሰራል ይያልን ነው طيب ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩ የሚላቸው ምንድነው እንግዲህ ሁሉም ነብያችን ሰለላሁ እንወዳለን ይላል الحسن البصري እንዳሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala امتحان አመጣ ፈተና ማለት ነው قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم طيب الله እንወዳለን ነብዩን እንወዳለን የሚል ሲበዛ الله سبحانه وتعالى ይሄንን አያ አወረደ በረሱሉ ላይ አንተ ሙሐመድ قل بل ለነሱ ንገራቸው إن كنتم تحبون الله በእውነት አላህን የምትወዱ ከሆናችሁ ምን አርጉኛል فاتبعوني እኔን ተከተሉ እኔን ከተከተላችሁ ያላህን እንወዳለን ማለታችሁ እንግዲህ እውነት ነው እኔን ከተከተላችሁ يحببكم الله الله ይወዳችኋል ويغفر لكم ذنوبكم ወንጀሎቻችሁንም አላህ ይምርላችኋል والله غفور رحيم الله አዛኝና ማሪ ጌታ ነው ብለ ይሄን በላቸው ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውደድ አላህን መውደድ ሙስሊም ሆኖ አላህን አልወድም ረሱሉን አልወድም የሚል አካል አይኖር ግን صادق ለመሆኑ የዚችን አያ ምን ማድረግ አለበት ማዕና መተግበር አለበት ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረጅም ባጭር ሽብረን ቢሽብር ذراعን بذراع መከተል አለበት እሳቸውን ከተከተለ የሰሩትን ከሰራ የተውትን ከታዋ የከለከሉትን ከተከለከለ ዳዕዋው صحيح ይሆናል አላህንም Subhanahu Wa Ta'ala ወዳለው የሚለው እውነቱን ነው ይሄን ካረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወደውና ተሳስቶ እንኳን ሰው በመሆኑ አንዳንድ ወንጀሎች ሰርቶ ከሆነ አላህ ወንጀሉን ይምርለታል አለዛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ አንተ እዛ ከሆንክ ያለው በመላስ ወዳለው እንኳን ብትል ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين زوجي يقرانوا آية نوليه ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا ይሄ ይሆናል ውጤቱ ስለዚህ طيب ሙብተዲ አካል እንግዲህ የሚከተለው ሐዋውን ነው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይደለም ዲንን አይደለም የሚከተለው በዛ የተነሳ لا يزيد اجتهادا في ابتداعه الا زاد بعدا من الله سبحانه وتعالى اجتهاد ባረገ ቁጥር በዛ ባለበት በሐዋ በዛ ላይ በቀጠለ ቁጥር ምን ያረገ ነው የሚሄደው ሰውዬ ወደ አላህ እየቀረበ ሳይሆን ከአላህ እየራቀ ወደ አላህ ጀነት ከሚያቀርቡ ነገሮች እየራቀ እንደውም እንግዲህ ማዕሲያና ቢድዓ የሚባለው ነገር በሪዱል ኩፍር ነው ተብሏል አላህ ይጠብቀን ስለዚህ ሱና በቀንጣጣችን ማያዝ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ከናንተ የሚኖር ሰው فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور لآخر الحديث بزوج زي ذكرناه لعرباد بن سارية إلى لوتشم صحابوች حديث ስለዚህ አሁን የቀራነው ፍቅራ ደግሞ ሱናን ከመታው የሚያስጠነቅቅ ቢድዓን ከማስገኘትና ከመፈጸም የሚያስጠነቅቅ ፍቅራ ነው التحذير من البدع صغارها وكبارها አሁንም عنوان ቢድዓ ከሆነ ደግሞ አንድ ነገር ትንሽ ነው ትልቅ ነው ሳይሉ ቢድዓ ነው ከተባለ ከቢድዓ መጠንቀቅ ተትንሿን ቢድዓ እንግዲህ ቢድዓ ይለያይ ትናንሽ ቢድዓዎች አሉ ከዲን የማያወጡ ብለናል ቢድዓ ኢዕቲቃዲያዎች አሉ እነሱ ምን ያረጋሉ ብለናል ከዲን የሚያወጡ ትላልቅ ቢድዓዎች አሉ ትናንሽም ሆነ ትላልቅ ቢድዓ የሚለው ውስጥ ከተካተተ ከነሱ መጠንቀቅና ማስጠንቀቅ አለብን من يلالو البربهاري رحمه الله في هذا
موضوع واحذر تتنككال صغار المحدثات صغار هي صغير جمعنا صغار كبار يا كبير جمعنا وي صغيرة صغار كبيرة كبار يا صغيرم يا كبيرم يا صغيرة يا كبيرة جمع أو كبارنا صغار واحذر تتنككال صغار المحدثات من الأمور كنغروج يتنانش فتراዎችን ተጠንቀቅ ራቃቸው فإن صغار البدع የቢድዓ ጥቃቅኖች ትናንሾች አሉ تعود حتى تصير كبارا ትደጋገማለች አሉ ምን እስከምትሆን ድረስ كبار እስከምትሆን ድረስ እንግዲህ لا صغيرة مع من የሚላል ባባል አለ ብለናል مع الإصرار እንግዲህ ስትታይ ቢድዓዋ ራሷ ትንሽ ትሆንና በመደጋገም ትልቅ ትሆናል ወይ ደግሞ صغارون ከተዳፈርክ ወደ ምኑ ታደርሳለች ማለት ነው ወደ ኪባሩ ታደርሳለች እሱም ይፈሰራል ስለዚህ ከመጀመሪያው ከናካቴው ሙህደሳት ቢድዓ ናቸው ከተባለ ጥቃቅኖቹን መራቅ አለበት ተጠንቀቅ እንዳትቀርብ እዛ አካባቢ አሉ وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة እንግዲህ ሳቸው ሙጀሪብ ናቸው ብለን የሰውዬ ካነ له صيت عند السلطان ብለናል ትናንት ተርጀማቸውን ባጭሩ ስንናገር በኋላ ላይ ውሻ ያርገው ከሱልጣን አርቀዋቸው ምን ሆነው ነው የሞቱት ብለናል ያጨበ اختفا አርገው እንግዲህ እዚህ ላይ ተርጀማቸውን ትንሽ ጻፍ አርገዋል በሚያሳዝን መልኩ ነው ወደ አኺራ ይሄድ ስለዚህ የሙጀሪብ አባባል ነው እየተናገሩ ያሉት ራሳቸው በአካል أهل البدع بذا ساعات تنش استفحال هنا وصل نبرة يايوتن يتناقروا وكذلك لكن الزوال كل بدعة أحدثت في هذه الأمة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتفتر فترة وشالوا كان أولها صغيرا مجمرا سمتا مجمرا تنش هنا يمتاو يشبه الحق ليتا من مثلا حق يመስልና ብቅ ይላል አሉ እንደዛ ብሎ ይመጣል فاغتر بذلك من دخل فيها እንግዲህ حق በመምሰሉ ትንሽ በመሆኑ እዛች ቢድዓ ውስጥ የገባ አካል ተሸነገለ ተታለለ በዝ አንደኛ ትንሽ ናት በማለት ሁለተኛ ደግሞ ባጢልነቱ ቢድዓነቱ የጎላ አይደለም በማለት ተሸወደና ተታሎ እዛ ውስጥ ገባ ከገባ በኋላ ግን ምን ሆነ ምን አጋጠመ ثم لم يستطع الخروج منها ከዛ በኋላ ከዛ ከገባበት ቢድዓ ከዛች ፈጠራ መውጣት አልቻለም فعظمت بداية من هنا تشال كبر تلق هنا وصارت دينا يدان بها كذا وهلا خلاص دين تدرجع ودا الله ميقربበት በእነሱ በሙብተዲዖቹ زعم ودا الله ميقربበት دين ተደርጎ ተያዘ በዛ የተነሳ فخالف الصراط المستقيم ቀጥ ያለውን መንገድ ምን አደረጋው خالفال فخرج من الإسلام ሊቀድም እንዳልነው የሚያወጣ የኪባሩ ከሆነ እሱ ሙከፊር አለ ብለናል አለዛ ቀድም ያልነው ሶስት አይነት ተፍሲር አለ ከዛ ከሶስቱ በምን እንፈስራለን ብለናል በአንዱ ይፈሰራል طيب فانظر رحمك الله الله يزن لهنا تملكتال كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة إذا أنت زمن لا بتلي أنت زمن لا يالو سوتشين كلام نجقرون يسمها ونسويه كلام أستنتنه تملكتها እንግዲህም ዙር ማለት نظر البصر ብቻ ሳይሆን نظر التفكر ስሰማ አንድ ሰው እንግዲህ ሸሪጥ ሊሆን ይችላል
እንደዚህ ሸخصيا ሊናገር ይችላል ሙሻፋሃተን ኪታብ ሊሆን ይችላል ጽፎ በዛ በተለይ በአንተ ዘመን ያለን ተናጋሪ ከላሙን ስትሰማ ልብ ብለህ አስተው كل من سمعت كلامه ንግግሩን የሰማኸውን ሁሉ من اهل زمانك አንተ ካለህበት ዘመን ባለቤቶች خاصة ለየት ባለ መልኩ فلا تعجلن من اتبلا نصيحة غالية اتشكول اتفتن طيب ولا تدخلن في شيء منه እዛ ሰማኸው ሰውዬ ዳዕዋ ያረገ ሰማኸው ነገር ውስጥ እዛ ውስጥ ቸኩለህ ፈጥነህ እንዳትገባ شيء منه مالت في شيء من الكلام الذي سمعته من أهل زمانك خاص حتى تسأل وتنظر እስከምትጠይቅ ድረስ እንግዲህ من تثق به ነው إنه علماء أهل السنة والجماعة ጠይቀህ አስተንትነህ የሚለው ነገር استفتاء የጠየቀው አካል من أهل السنة والجماعة ሆኖ ረባኒ ሆኖ ትክክለኛ ነው ካለ አንተ ማስተንትነህ አይተህ ተፈኩር አድርገህ موافق للكتاب والسنة هنا كاغنيهو دخول ما رغت تشلال بعكسه كهونه دغمو هل تكلم فيه احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه من اهل زمانك يتناغروا ያለው ንግግር ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ሰለፍ አለው ወይ ለሱ አባባል ይሄንን አባባል ያለ ወደዛ አባባል ጥሪ ያረገ صحابي على يلم بله ساتطيقنا አንተም አስተንተነ ሳታውቅ ተጣድፈህ እዛ ነገር ውስጥ እንዳትገባ او احد من العلماء اهل السنه والجماعه قالوا عهديان الذ علماء السنه ወይ ደግሞ ከالعلماء الربانيين እንግዲህ ሷሃቦችን ሪድዋኑላህ ዐለይሂም ፈለግ ከተከተሉ ዑለማዎች ይሄንን አባባል ያለ ይሄ ወደዛ አባባል ጥሪ ያረገ አለ ወይ ብለህ ሳትጠይቅና አንተ ሳታስተነትን እንዳትገባ እንዳትቸኩላ فإن أصبت فيه أثرا عنهم በዛያ من أهل زمانك ከተናገረው ሰውዬ ንግግር አثر ከሷሃቦች ወይ ከዑለማ الربانيين አثر ፋና እሱን የሚስማማ ካገኘ ምን አሉ فتمسك به يعني أثر أطبقه يازو ولا تجاوزه لشيء ودليل نجر إن تالفوا مجاوزة مالت ولا تختر عليه شيئا كذا أثر ليلا النجر عبلته إن أتمرت قال كمرتك من ترك الله فتسقط في النار እሳት ተወድቃለህና እሳት ውስጥ ተገባለህና ስለዚህ አንድ ነገር ስንሰማ ሸባብ ብዙ ጊዜ የምንለው ወሲያ ነው ለአንፉሲና ወለغير ሲደራ ዳዋ ሲደረግ የሆነ ነገር የተጻፈው ሁሉ አይሰማም አይከተሉትም እላለሁ ብዙ ጊዜ አሽሪጣዎች አሉ ሲዲ ሊሆን ይችላል ይሄ በዚህ በሚና የሚጻፍ ነገር ሊሆን ይችላል ስንሰማ من اول الامر ما ጨብጭብ አይደለም ምንድነው አባባሉ መضمኑ ምንድነው ይሄን አባባል ከሷሃቦች ያለው ሰው አለ ወይ ወደዛ አባባል ሷሃቦች ተጣርተዋል ወይ ሷሃቦችን የተከተሉ አታቢዑን ለሁም በኢህሳን አሉ የነሱ ይሄንን ብለዋል ወይ የሚል አثر አንተ ilmህ እንኳን ቀሲር ቢሆን ከኔ ይሻላል ምትለው የሱና የአቂዳ ካንተ የሚሻል ካለ እሱን መጠየቅ አንተም ደግሞ በቻልከው ልክ ቀራቸው ኪታቦች ጋር ያንን የሰማውን ነገር ማነሳስ አثر ካገኘ አثርን እንዳትተው አثርን እንዳታልፍ እሱን ከአثር ሌላ ነገር ከመረጥ ወዴት ያደርሳል ይያሉ ወደ ሳትወድቃል خالفت ما عليه الصحابه خاصه اجماع አርገው ከሆነ አደጋ ነው ስለዚህ العلماء الربانيين ያሉበትን መخلፍ ነው እሱንም መخلፍ አደጋ ያንን የሚخلፍ ሆኖ ካገኘው ولا كرامه ምን ታረጋዋለህ تخلفዋለህ ስለዚህ በጊዜህ ላይ የሚናገሩ ዱዓቶች የሚጽፉ ጸሐፊዎች የሚያቀርቡት ብዙ ነገሮች አሉ እሱን
عرض ساتارق على أقوال الصحابة وعلى أولا على الكتاب والسنة ثم على أقوال الصحابة وعلى أقوال وأفعال التابعين لهم بإحسان سقار مقارنة أرجه مسمام ما كونه مرحبا ما يسمام ما كونه تملسوا على يهن كالارك يجد من وسط تورك على مخالفة مشاقة وسط توركنا مشاقة وسط دقمو يودك ومن يشاقق الرسول قدمي النوايا ويتبع غيره سبيل المؤمنين الصحابة ومن تبعهم بإحسان هم المؤمنون كالناس من قال ليلة يالن يتكتل يا وباللبت لا الناس ادقونا جهنم እንጠብሰዋለን ይላል ወልስሊህ ጃ ስለዚህ እዛው ውስጥ እንዳንገባ አንድ ነገር ቢድዓ ነው ከተባለ صغارها وكبارها ራሳችን ትተን ሰዎችን ከቢድዓ ማስጠንቀቅ አለብን ምን ሰማውን ነገር እንደተባለው ምን ማድረግ ያስፈልጋል ሙቃረና ማድረግ ያስፈልጋል አንደኛ አንተ ፊጥራህ ያልተበላሸ ከሆነ አህሉል አህዋ ላይ እነሱ ጋር ኑረ ፊጥራህን የገለበጡብህ ካልሆነ ባጢል ነገር ያሸበብ ለፊጥራ ራሱ ምን ይሆናል ሲሰማ ሐቅ ፊጥራን ምን ያረጋል ይስማማ فطرة الله التي فطر الناس عليها الله سبحانه وتعالى خلقت عبادي حنفاء الله سيفطرا اصلا حنفاء ارغونه يفطرن شيطان متانو من ያረጋቻቸው ይላል ሐዲስ አልቁርሲ ይታለት የሚን ሽማል ያጠመመችው ሸይጣን አባሊስ ናቸው እንጂ አለዛ ሰዎች አለል ፍጥራ ቢታው ለዛ ነው እንግዲህ ከስልምና ውጭ ያሉ ሰዎች ልጆቻቸውን ምን ያረጋሉ ብለናል አይደል ዝም ብለው ነው የሚታችሁ እሸባ አቡ ነስራኒ ኡሙሁ ነስራኒያ አቡ ይሁዲ ኡሙሁ ይሁዲያ ከነሱ ተወልዶ ዝም ብሎ ቢያድግ ምን አለ ያሳድጉታል ዝም ብለው አያሳድጉትም ምን የሚባል ነገር አላችሁ ጥቅመት ነው ጥምቀት ነው የሚባለው አይደል ስለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲብغة الله ومن احسن من الله صبغة الله صبغة الفطرة السليمة اسلام السنه ያዙ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ በውሃ መጥመቅ በመናምን ውሃ ምን የሚያረጋው ነገር አለ ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كل مولود يولد على الفطر فابواه يحودانه او يمجسانه او ينصرانه يا سلموታል ግን የሚል ሐዲስ የለም ምን ነው የተወለደው من ابوين مسلمين ከተወለደ ሰውየው ምንድነው ሙስሊም ነው ومع هذا እንግዲህ አፍ ሲፈታ ከሊመተ ሸሃደቴን ይነገራል ብለዋል ማስለም አይደለም እንዲለምዳት በቀልቡም እንዲለምድበት በምላሱም እንዲለምድበት እንግዲህ በሌላ ነገር አፉን እንዳይፈታ እንግዲህ ተحፈቱል መውዱድ في احكام المولود على الشيخ ابن القيم رحمه الله اسم كتاب አስፈላጊ እዚህ የገባውት አሁን በመንድነው አንድ ነገር من اهل زماننا ስንሰማ ከላም ቅድም በተባሉ ወሳኢሎች ሊሆን ይችላል ፍጥራችን ትክክለኛ ከሆነ እየተጓዝን ያለነው على الكتاب والسنه على فهم السلف الصالح كونه ፍጥራችን ምን ሊያደርገው አይችልም ይያል አይቀበለው መንኩስ ከሆነ ሌላ ነገር ቀልባችን ገብቶብን ከሆነ ግን ችግር ስለዚህ እኛ አቀማማጫችንን አብረን ምንውለው እሱንም መምረጥ አለብን ቁርአንና እሱ በጣም ተእሲር ያደርጋል አንተ ብዙ ኸይረኛ ጋየዋልክ ብዙ ጊዜ ያሳለፍክ ኸይረኛ ሳትሆን አንድ መጥፎ ጓደኛ ጋር ሩብዕ ሰዓት ከተቀመጥኩ 10 ደቂቃ ምን ያረጋል ይዘየለ እዚህ ደርስ እየሰማ ምን ያረግን ማን ተአثረው ወጣ ብለ አንድ ነገር ብቻ ስታይ ምን ታረጋለህ ሽውትላል ስለዚህ ያው ከዚህ ፍቅራ ሌላ አንቀራ ፍጥራችንን ሱናችንን አቂዳችንን የሚያደብስ የሚያቆሽሽ ነገር መስማት ይሄን ነገር ደግሞ የሚያምታታብን ቢጂታ ለብስ ላይ ምናምን ላይ እሱም በሰፊው ይመጣልናል እዚሁ ኪታብ ላይ የሚጥል ነገርን መስማት የለብን ጆሮ አንጸጠው ምክንያቱም ከሰማ ቢያንስ እንኳን ባትከተለው መንሃጅ ላይ ምን እንድታረግ ያረጋል ሸክ እንዲያድርብህ ያረጋል ሸክ ካደረብህ ደግሞ እንሐዘን ሸክ ይሄ የቂንህ ቀርቶ ጥርጣሬ ውስጥ ከወደክ ምን ሆንክ ይያልን ነው ተሸነፍ እንተ ከስት እንደዛ ስለሚሆን
ባረከላሁ ፊኩም ይሄ በሞባይል በመናምን የሚጻፉ ረሳይሎች አሉ የሚለቀቁ ምንድኖች አሉ ድምጾች አሉ እንግዲህ ምን አርገው ምን አርጎት ምን አረገው ምናምን የሚባል ነገር አለ እሱ እንግዲህ ፐርሰንት አልዘክርም አብዛኛው ضار አብዛኛው መንሃጅን የሚያጠፋል አብዛኛው አቂዳን የሚነካል ስለዚህ የኩቱብ አህሉ ሱና ወልጀማዓዎች አሉ ትናንትም የጠቀስናቸው ኩቱቦች አሉ ከነዛ መካከል ደግሞ ያሁን እየቀራ ነው ያለነው ኪታብ አለ እንደሱ አይነት ኪታቦች ላይ ቢዚ መሆን አለብን ወቅታችንን بالكتاب والسنه على فهم السلف الصالح ምናገኛትን ሰዓ በሚጠቅም ነገር ማሳለፍ መቻል አለብን ሌላን ነገር እንዳናቀላቅል ሸር በጣም ያስራል ያሸባ ኸይር ላይ ብዙ ቆይተን ሳንተአሰር ትንሽ ሰዓት ላይ ሸር ስናይ ምን እናረጋለን ይያልን يأثربنا بتلي الشباب ስለዚህ نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين